Namaskar, this is Bonali Mishra for NE24 channel. Yasi Challengers Trophy Prize Money 7 is side night cricket tournament organized by Yasi South Padil Subcommittee, which was inaugurated on 11th January 2025, got concluded with a thrilling final match on 15th of January 2025, in which Royal Fitness Club beat YG Club by just 3 runs. Set to chase 46 runs in 6 over each innings match, YG Club could score 43 only and had to receive the runner-up prize. General Secretary of District Sports Association, Silchar, and Assistant General Secretary of District Sports Association, Silchar, Atanu Bhattacharya and Devashish Shom respectively were the chief guest and guest of honor of the prize distribution ceremony. Nabina Majumdar, General Secretary of Assam Pradesh Mahila Congress, and Bandita Trivedi Rai, President of Silchar District Mahila Congress, were the special invitees. Saddam Raskar and Swell Majumdar were the men of the matches of first and second semi-final respectively. Again, Swell Majumdar was recognized as man of the series and man of the final two. All these trophies were given in the memory of renowned educationist late Uma Lakshmi Pandey and were sponsored by her daughter Bandita Trivedi Rai. The champion team received a cash award of Rs 15,000 and a trophy, whereas runner-up team received a cash award of Rs 8,000 and a trophy. These two trophies were sponsored by Vijay Computer. Atanu Bhattacharya and Devashish Shom praised the initiative of Yasi to promote cricket in village sector, but also asked the players to play cricket with deuce ball and move forward. On behalf of Yasi, Sadiq Ahmed Chaudhary, advisor, coordinator Sajjan Lashkar, convener Ahad Hussain Barbia, President of Yasi Subcommittee Rashid Ahmed Lashkar, Saharul Lashkar, Abdul Motin Khan, Ganesh Mandal, Afzal Hussain Barbia, Inzamul Barbia, Manoj Kalwar, Akhtar Hussain Barbia, Tinku Chaudhary, Faizan Begum Barbia, and others were present. Umpire Sanjeev Dey and Sanjeevan Roy officiated the match, and Dilip Kumar Singh had attracted the entire event with his role as an expert commentator. Sanjeev Rai, President of Yasi Central Committee, thanked all for their great support in making the event a grand success. For more news and updates, subscribe our channel NE24 and follow Facebook page. আমি আশা রাখি ভালো খেলাই হবে এবং এতক্ষণ আমরা দুইটা সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখেছিলাম, খুব ভালো লেগেছে। আর এখানে মানে দর্শক সমাগম খুব বেশি হলেও আমার শুভেচ্ছা রইল দুটা টিমের প্রতি। আর আগামী দিনেও আপনারা টেনিস বল থেকে ডিউস বলে চলে আসেন, এটাই আমার আবেদন রইল। আমরা দেখেছি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অনেকে এখান থেকে খেলেন বিভিন্ন ডিভিশন লিগে, তাদের প্রতিও শুভেচ্ছা রইল এবং যারা আয়োজক তাদেরকেও আমরা শুভেচ্ছা জানাই। আজকে যে এই এক্সাইটিং ক্রিকেট ম্যাচ, আর এই ম্যাচের ফাইনাল দুই টিম ফাইটার্স, একটা ফাইটার্স একটা ফাইনালিস্ট টিমকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল, অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল। আপনারা ভালো প্রদর্শন করুন এবং ইয়াসির এই যে একটা প্রয়াস খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাকে যে ইয়ুথদের মধ্যে খেলাটাকে জনপ্রিয় করার এবং খেলাটাকে উৎসাহিত করার যে ইয়াসির যে প্রয়াসটা, এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এবং শুধু খেলাধুলা নয়, ইয়াসির সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মে তারা মানে প্রয়াস জারি রেখেছে। মেডিকেল যদি দেখি, শিক্ষা যদি দেখি, আমরা যদি দেখি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইয়াসি বরাক উপত্যকা জুড়ে এই কাজ করে যাচ্ছে। এবং খেলাধুলা এই জন্য আমার ভালো লাগছে বলতে যে ইয়াসির যিনি সভাপতি, কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রী সঞ্জীব রায় চিন্টু, যিনি পরিচিত, উনি কিন্তু নিজেও একজন একদম উন্নত মানের ক্রিকেটার ছিলেন। আমার সৌভাগ্য, আমরা একসাথেই ডিস্ট্রিক্ট খেলেছি, উনিও ডিস্ট্রিক্ট খেলতেন এক টিমে, আমিও এক টিমেই খেলতাম এবং ওনার বহু রেকর্ড আছে এবং ওটাকে ভালোবেসেই উনি যে আজকে এই ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা খুব একটা ভালো দিক বলে আমি মনে করি। আর বিশেষ করে তারা প্রত্যেক বছর একটা অ্যানুয়াল স্পোর্টস করেন, এই অ্যানুয়াল স্পোর্টসে এবারও হবে 23 এবং 24 তারিখে, তারও শুভেচ্ছা আমাদের রইল। আর যারা খেলোয়াড় ভাইরা আমার এখানে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক মুখ এখানে আছে, আমাদের ডিএসএতে তারা ডিভিশন খেলে, আমি অনেককে এখানে দেখতে পাচ্ছি। একটাই সাজেশন থাকবে, যেটা আমার সেক্রেটারি মহাশয় বলেছেন নতুন ভট্টাচার্য, আপনারা ডিউস বলটাকে একটু প্রেফারেন্স দিতে হবে। যদি আপনারা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইট এজ এ ক্যারিয়ার, যদি ক্যারিয়ার হিসেবে নিচ্ছেন তাহলে ডিউসটাকে আপনারা একটু বেশি করে প্রাধান্য দেবেন। আর বিশেষ করে টেকনিক্যাল কয়েকটা ব্যাপার থাকে, এটা যারা খেলোয়াড় আছেন আপনারা বুঝবেন। ব্যাটিংয়ের সময় আপনারা স্টান্ট ঠিকই নিতে পারবেন, বোলিংয়ের সময় যে বল দিয়ে আপনারা ডিউস বলে করবেন সেই বলের ওজন আর এই বলের ওজনে আপনারা দেখবেন
টাইম অফ দ্য ডেলিভারি আপনাদের একটু অসুবিধা হবে যখন আপনারা ডিউস বলে করবেন। এটা একটা টেকনিক্যাল দিক আছে। আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে লাগবে, যখনই আপনাদের ডিউস বলে ডিভিশনের কোনো খেলা আছে, এই খেলাটাকে আপনারা এজ এ প্র্যাকটিস ম্যাচ হিসেবে আপনারা দেখবেন। দুটা দিক দেখবেন, একটা প্র্যাকটিস হিসেবে দেখবেন, ফিজিক্যাল একটা অ্যাক্টিভিটি হলো, আর আরেকটা দেখবেন যে আপনাদের টিম জিতবে। তো টিম জয়ী হলে আপনাদের প্র্যাকটিস হিসেবে সেটা হলো, আর আপনাদের একটা এন্টারটেনমেন্টও হলো। তো আপনাদের ক্রিকেটিং কেরিয়ার আরও উজ্জ্বল হোক, এটা আমি কামনা করছি। আর ভালো লাগছে এই ম্যাচে আম্পায়ারিং করছেন এখানেরই উদীয়মান একজন ক্রিকেটার আমাদের আয়ুষ রায়, আমার চিন্টু ভাইয়ের ছেলে, এবং সঞ্জীব আমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছে, ও আম্পায়ারিং করছে। ভালো লাগছে, একটা ভালো অ্যাটমসফিয়ার এখানে। আপনারা একটা ভালো সন্ধ্যা উপহার দেবেন এই বিশ্বাস রাখে। আবারও অল দ্য বেস্ট টু দ্য বোথ দ্য ফাইনালিস্ট, এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি শেষ করলাম।